ये उही इमारत है जिस इमारत दे विच बह के दादी मां अपने पोतिਆਂ ਨੂੰ सच ते कुर्बान होण दा पाठ पढ़ाउंदी रही। जदों ठंडियां हवावां इस ठंडे पानी दे उपर दी हो के आउंदियां सन ते ये कह लो भी सीने नूं चीर के रख दिंदियां सी। इस करके अत दी ठंड दे विच ठंडे बुरज विच बहना भी एक बहुत वड्डा तसीहा सी। ये उही बुरज जिथे बाबा मोती राम मेहरा साहब अपनी जिंदगी की कमाई सोना चांदी नूं रिश्वत के तौर के उत्ते अहलकारां दे सिपाहियां नूं दे के उन्हां नूं इत्थे गुरु के लालां नूं आके दुध पिआउंदे ने। ये उही ठंडा बुरज है। अत दी पो दीआं ठंडियां रातां दे विच धरती दे उत्ते कुछ नहीं विछिया होया। तन दे उत्ते कपड़े भी कोई बहुते मोटे नहीं, पर गुरु की बाणी नूं पढ़दियां होयां दादी मां छोटे लाला नूं गुर इतिहास दीआं साखियां इस ठंडे बुरज विच बैठ के सुणाउंदी रही। अज दी रात तेरे कोल ते कल सवेर नूं सानू कोह के शहीद किया जाना है। कल सवेर तो बाद दादे दी गोद विच होवांगे। जदों दादी ने ये बचन सुने ते समझ गई कि बच्चियां नूं शहीद होण दा हुक्म सुना दिता गया। अज दादी ते पोते अखीरली वार मिलदे पए सन। इस तो बाद सरीरक तौर के उत्ते दादी ते पोतियां दा मिलाप नहीं होया। अल्लाह जरखां जोगी कहंदा है कि उसे समय दादी ने कहा, जाने से पहले मुंह दुला तो लूं, केसों को कंगी करूं, नन्हे पे सरों से सुंदर सी कलंगी सजा तो लूं, बेटा जाने से पहले तुमको दुल्हा बना तो लूं। तुर पे दोनों लाडले जद फतेह बुला के, वार अखीरी मां दे पैरी हथ ला के, बूहे विचों परत के बोले मुस्करा के, ओ डीकांगे तेनू दादीए असी सचखंड जाके, देर ना लाउणा तुसां ने मां जल्दी आउणा, नहीं ते रुस जाऊ फतेह सिंह थड़ा साडा मन ना पाउणा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सफर शहादतां दे अधीन दर्शकों अज तुहानू उस अस्थान दे दर्शन करवाने ने जिथे 75 सालां तो उपर दी बजुर्ग मां अपने पोतियां नू सच दा पाठ पढ़ाउंदी रही। आ तुसीं सामने देख रहे हो ठंडा बुरज गुरुद्वारा साहब ठंडा बुरज दी ये इमारत है। ये उही इमारत है जिस इमारत दे विच बह के दादी मां अपने पोतियां नूं सच ते कुर्बान होण दा पाठ पढ़ाउंदी रही। इतिहास कहंदा है कि जदों साहिबजादियां नूं मोरिंडे दी धरती दे उत्ते एक रात रखिया जांदा है, गंगू दे द्वारा पकड़ाउण तो बाद उस तो बाद सरहंद लिआया जाता है। सरहंद दे विच जदों एक फैसला किया जाता है भी गुरु के पुत्रां नूं ते मां नूं रखिया कित्थे जावे, ते उहदे लई सब तो जिहड़ी तसीहे देण वाली थां सी ਉਹ सी ठंडा बुरज। ठंडा बुरज अज गुरुद्वारा साहब बन गया। असल दे विच जिथे तुसीं आ देख रहे हो ठंडे बुरज दे बिल्कुल पिछले पासे एक नदी वहिंदी सी। उस नदी का नाम सी नदी हंसला। हंसला जिहड़ी नदी है वो ठंडे बुरज दे बिल्कुल कोल दी बहंदी सी। तुसीं इधरले पासे बाबा मोती राम मेहरा दा ये पार्क देख रहे हो। इतिहास कहता भी इस थान दे उत्ते एक नदी वहिंदी हुंदी सी, उहदा सी हंसला नदी। नदी सी जिहड़ी उहदे उपर दी जदों गर्मियां दे विच हवा आउंदी सी ते वो ठंडी हुंदी सी, जिहदे नाल ਜਿਹੜੇ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਵਾਬ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ
ਉਹ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸੀ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦਾ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਇਸ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਸੀਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਏ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਇਸੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਰਾਤਾਂ ਲਗਭਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਬੁਰਜ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲ ਤੋਰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਤ ਦੀ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਇਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਓ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਮੈਂ ਸਹਾਰ ਲਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਸਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਤਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਇਸੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਠਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਚੋਲੇ ਪਾਏ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ। ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਦਾਦੀ ਤੇ ਪੋਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਦੀ ਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਜਰਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि उस समय दादी ने क्या जाने से पहले मुंह धुला तो लूं, केसों को कंघी करूं, मुंह सजा तो लूं, नन्हे पे सरों से सुंदर सी कलंगी सजा तो लूं, बेटा जाने से पहले तुमको दुल्हा बना तो लूं। जो असीं होर कवियां दे बचन पढ़ते हैं, बाबा फतेह सिंह जो सब तो छोटे सन एकदम ठंडे बुरज दीयां पौड़ियां उतरते ने, दादी दे वल देखते ने ते परत के घुट के भज्जे जाके दादी नूं फिर जगवखड़ी पा लेंदे ने। उत्थे कवि लिखते ने, कहन लगे दादी ते पोते आपस दे विच गल्लां बातां करदे ने। इतिहासकारां ने वो बचन साम के रखे ने, तुर पे दोनों लाडले जद फतेह बुला के, वार अखीरी मां दे पैरी हथ ला के,
ਬੂਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਬੋਲੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ, ਉਡੀਕਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦਾਦੀਏ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਜਲਦੀ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁੱਸ ਜਾਊ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਥੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਪਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ ਦਾਦੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਓ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆਵਾਂ। ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਝੋ ਸੌਂਦੀਆਂ ਕਦ ਸੁਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਰਾਮਕਾਰ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੋਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇ ਲੋਕੋ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਾਵਾਂ, ਤੋਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਾਵਾਂ। ਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਸੁਣੇ ਔਰ ਐਸੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰੇ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਐਸੇ ਹੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਪਲੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹ ਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਛੁਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 2-3 ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ ਔਰ 10ਵੇਂ ਦਵਾ ਸਾਹ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਔਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਦਾਦੀ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਹੰਸਲਾ ਨਦੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੰਸਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੋਨੇ ਲਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ। ਧੰਨਵਾਦ।